students, how are you? Welcome to this standard 8th English session. Today we are going to start the new topic, that is a poem, unit 4.3, Golden Chain. Unit 4.3, Golden Chain. All of you know these word meanings: golden, soneri, and chain, म्हणजे साखळी. Let us see in the poem which is the golden chain. Now, let us start from page number 85. Let me ask you few questions before reading the poem. Do you have any friend or friends, we may say? Yes, you must be having one or two friends or more than two friends. And why do you like such friends and friendship? Yes, of course, you like to share with them your birthdays, or you want to share with them your problems. You want to take sometimes the help from your friends. You want to enjoy any ceremony or festival or any occasion together with your friends, and maybe the friends may be of your age, similar age. Friends are generally of same age, similar age, isn't it? Generally. So friendship, we very much like to have friends and friendship and sharing our ideas and joys and sorrows, isn't it? So, Golden Chain is the poem on this topic only, friendship. Now let us see what is given in the poem. It is the poem by Helen Steiner Rice. Just see on page number 87. And after that we will see the poetic devices. Of course, some activities are also given on page number 85, but that also we will try to solve after the poem, reading of the poem and learning of the poem. Okay, so let us start reading the poem and learning it on page number 87. Now see, the friends are shown in the picture, isn't it? Friendship is such a nice gift given to us by God, we can say, isn't it? Now, golden chain, let us see the ideas of the poet. So, shall we start reading the poem? Golden chain. I read the poem. Friendship is a golden chain, the links our friends so dear. And like a rare and precious jewel, it's treasured more each year. It's clasped together firmly with a love that is deep and true. And it's rich with happy memories and fond recollections too. Time can't destroy its beauty, for as long as memory lives, years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. For friendship is a priceless gift that can't be bought or sold, but to have an understanding friend is worth far more than gold. And the last stanza, just see, and the golden chain of friendship is a strong and blessed tie. See, those lines are very important. And the golden chain of friendship. So what is the chain is called to? Golden chain. Which is the golden chain? It is the chain of friendship. It is golden. Is a strong and blessed tie binding kindred hearts together as the years go passing by. Interesting poem. An interesting poem and very easy also. Just see. Now, friendship is a golden chain. Friendship is a golden chain. See, such a poetic device. Directly, friendship is called as the golden chain.
मीन्स ॲक्च्युली गोल्डन चेन इज डिफरंट थिंग, ज्याला आपण सोन्याची साखळी म्हणतो, आणि फ्रेंडशिप इज अनदर थिंग. दिस टू थिंग्स आर कम्पेअर्ड, म्हणजे तुलना केलेली आहे खरं म्हणजे. पण ती तुलना करण्याच्या ज्या वेगवेगळ्या पद्धती आहे पोएट्सकडे, पोएटिक डिव्हायसेसमध्ये, त्याच्यातलं हे एक डिव्हाइस आहे, आणि दॅट इज अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड मेटाफर. इट इज द फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर. मेटाफर त्याला आपण रूपक म्हणतो मराठीमध्ये. म्हणजे ज्या दोन गोष्टींची तुलना केलेली आहे, त्यात ज्याच्याशी तुलना एका गोष्टीची केलेली आहे, त्या गोष्टीचा आरोप त्याच्यावरती लावणे, डायरेक्ट त्याला म्हणणं, की जसं आपण म्हणतो कॅमल इज द शिप इन द डेझर्ट. शिप म्हणजे जहाज आणि कॅमल म्हणजे उंट. मग वाळवंटातील उंटाला काय म्हटलेलं आहे? वाळवंटातील जहाज आहे. उंट म्हणजे वाळवंटातील जहाज. जहाज आहे का उंट म्हणजे? नाही. जहाज जे काम पाण्यामध्ये करतं ते वाळवंटामध्ये उंट करतो. म्हणून उंटाची तुलना जहाजाशी केलेली आहे, पण वाळवंटातल्या जहाजाशी. मग असं डायरेक्ट जेव्हा एखाद्या गोष्टीशी तुलना करायची असते तर तो आरोप त्याच्यावरती लावला जातो. म्हणजे डायरेक्ट असं म्हटलं जातं की उंट म्हणजे वाळवंटातील जहाज. तसं इथे झालेलं आहे बघा. फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन. डायरेक्ट फ्रेंडशिप म्हणजे मैत्री. मैत्रीला काय म्हटलेलं आहे कवीनी? गोल्डन चेन. सोन्याची साखळी, सोनेरी साखळी आहे किंवा सोन्याची साखळी आहे मैत्री म्हणजे. आता सोन्याची साखळी असणं आणि साखळी असणं ह्या दोन्ही गोष्टींमध्ये मधली आयडिया समजून घ्या. आता गोल्डन याचा अर्थ आपण काय, सोन्याची कोणती वस्तू आहे म्हटल्यानंतर ती काय आहे आपल्या दृष्टीने? येस, प्रेशियस आहे, मौल्यवान आहे, किमती आहे, अत्यंत मौल्यवान माहिती आपल्याला. आणि म्हणूनच अत्यंत मौल्यवान असा धातू असल्यामुळे त्याच्यावर कुठल्याही गोष्टीचा असा परिणाम होत नाही की हवेचा किंवा हे की त्याच्यामुळे ते काळवंडेल, कारण ते सोने, आपण 100 नंबरी सोनं म्हणतो. तर म्हणजे जे की अत्यंत मौल्यवान जो धातू आहे सोनं, सगळ्यात मौल्यवान, तर असा ह्या धातूची साखळी बनवलेली म्हणजे एक दागिना समजा. पण साखळीच का घेतलं त्यांनी इथे? गोल्डन चेनच का म्हटलेलं आहे? दुसरा कोणताही गोल्डन रिंग नाही म्हटलं किंवा अजून कोणताही दुसरा दागिना ज्वेलरी नाही म्हटलं त्यांनी. चेनच म्हटलंय. चेनचं काय वैशिष्ट्य आहे? साखळी म्हणजे काय? एकमेकांमध्ये असे गुंफलेले गोल गोल किंवा काही कड्या कड्या एकमेकांमध्ये गुंफलेल्या, त्या सगळ्या एकत्रित बांधल्या गेलेल्या असतात चेनमध्ये, सगळ्या कड्या कड्या. हे चेनचं वैशिष्ट्य आहे. एक जरी कडी त्याच्यातली निसटली तर त्या चेनची म्हणजे ती जी साखळी आहे ती तुटते. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे त्या सगळ्या साखळ्या आपलं त्या ज्या म्हणजे काय म्हणूया त्याच्यातले कडे ते चेन मधले एकत्रित गुंफलेले असणं महत्वाचं आहे, ती साखळी पूर्ण राहावी यासाठी. म्हणजे आपण कोरोनाची साखळी म्हणूनच तोडतोय ना, मास्क लावून आणि सॅनिटायझर वापरून. ती साखळी का तयार होते? ते तो कोरोनाचा जो व्हायरस आहे तो संसर्गजन्य आहे. फास्ट तो म्हणजे मल्टिप्लाय होतो, म्हणून तर त्याची चेन जी आहे ती पटकन तयार होते आणि ती चेन तोडणं हे आपल्या हातात आहे. अशा प्रकारे आपण त्याचा प्रतिकार करत आलेलो आहे जागतिक महामारीचा. म्हणजे अजूनही करतोच आहे, नेहमी करता आपण ती सावधानी बाळगायची आहे. म्हणजे मास्क ऑफ इंडिया, बरोबर आहे की नाही? चेन, पण चेन याचा अर्थ काय की एकत्रितपणाने गुंफलेलं असणं. तर हा जो एकत्रितपणा आहे तो फ्रेंडशिपच्या बाबतीमध्ये मात्र ठेवायचा आहे आपल्याला. फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन, द लिंक्स अवर फ्रेंड्स सो डिअर. ही फ्रेंडशिप म्हणजे मैत्री ही अनेक मित्रांना एकत्रित बांधून ठेवते. लिंक्स म्हणजे टाय असं म्हणूया, बांधलेलं असणं परस्परांशी. And like a rare and precious jewel, it's treasured more each year. Year म्हणजे वर्ष, वर्षानुवर्षे हा जो काय म्हणूया बांधल्या गेलेला जो एक धागा आहे फ्रेंडशिपचा, मैत्रीचा धागा, तो जशी जशी अनेक वर्ष जातील तसं अजून मजबूत होत जातो. मैत्री ही अशी गोष्ट आहे, म्हणून तर गोल्डन चेन म्हटलंय त्याला.
कितीही वर्ष त्याच्यावर लोटली तर त्याचं म्हणजे त्याची जी किंमत आहे, किंमत म्हणजे पैशात नव्हे, त्याचं जे मूल्य आहे, जे आपण मानतो की खरंच ही एक मोठी गिफ्ट आहे ईश्वराने दिलेली आपल्याला मैत्री, तर ही जी त्याचं जे मूल्य आहे ते अधिकाधिक वाढतं उलट जितकी वर्ष जास्ती जातील. सो लाईक अ रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल. रेअर, दुर्मिळ गोष्ट आहे ही. ही काही अशी हां चला कुठे जाऊन मिळाली मैत्री असं नाही आहे. चांगले मित्र असणं, चांगल्या मैत्रिणी असणं, जे की म्हणजे आपलं कुठलंही नुकसान घडवून आणणार नाहीत, केला तर उलट सपोर्टच करतील, त्याला ट्रू फ्रेंडशिप म्हणायचे. अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड. गरजेमध्ये जो कामात पडेल तो खरा मित्र. आपली सुखदुःख वाटून घेणारा, ऐकून घेणारा आणि त्याच्यामुळे तो पण व्यथित होणारा जर असेल तर तो खरा मित्र. आपल्या सुखदुःखात सहभागी होणारा, शेअरिंग. असं नाही की फक्त सुखातच म्हणून, आनंदाच्याच प्रसंगी तो आपल्याशी मैत्री करत असेल आणि दुःखाच्या प्रसंगी तो पळून जात असेल, आपल्याला कोणतेही कम्फर्ट देत नसेल, तर मग तो मित्र नाहीच. ओळखले पाहिजे आपण मित्र सुद्धा, चांगले खरे मित्र कोण आहेत. थोडे असले तरी चालेल, मित्र थोडेच असावे, मोजकेच असावे, पण चांगले असावे, पारखून घेतलेले असावे, की जे जे खरंच आपल्याला म्हणजे एक काय म्हणूया, निरपेक्ष, निस्वार्थी मनाने, प्रामाणिकपणाने, मनापासून फक्त प्रेम करणारे आपल्यावरती आणि आपली सुखदुःख वाटून घेणारे, ते खरे मित्र असतात. ती खरी मैत्री असते. तर इट्स ट्रेजर्ड मोर इच इयर. ट्रेजर म्हणजे आपण ज्याचं जपणूक करतो, जतन करतो. जी मौल्यवान वस्तू असेल ती आपण काळजीपूर्वक जपतो, त्याची खूप काळजी घेतो. ट्रेजर, खजिना असतो तो आपला. आणि खजिना हा व्यवस्थित ठेवतो ना आपण, खजिनामध्ये जे पण असेल सोनं नाणं, तर तसंच ही फ्रेंडशिपचं आहे, ते जपलं पाहिजे. It's clasped together firmly with a love that deep and true, and it's rich with happy memories and fond recollections. मग आपण ही मैत्री जपण्यासाठी जे करतो ते इथे दिलेलं आहे. रिकलेक्शन्स म्हणजे मेमरीज, पास्ट मेमरीज, भूतकाळातल्या आपल्या त्या मित्राबरोबर किंवा मैत्रिणीबरोबर असलेल्या आपले प्रसंग, आठवणी त्या जपतो आपण. पुन्हा कधीतरी अनेक वर्षांनी त्याची उजळणी करतो, एकमेकांशी त्याच्याबद्दल बोलतो की आपण कसं जायचो शाळेमध्ये, आपण कसं इथे बसायचो एका बेंचवर, आपण कसे गेम्स खेळायचो, स्पोर्ट्स खेळायचो, मॅचेस खेळायचो, किंवा कधी आजारी झालो, काही घटना घडली तर आपण कसं एकमेकांना वह्या द्यायचो, आपण कसे एन्जॉय करायचो या विषयांचे तास. तर असे आपल्या आठवणी असतात पहा, लहानपणच्या शालेय आठवणी, मित्राबरोबर हे केलेल्या, मैत्रिणीबरोबर शेअर केलेल्या. त्या मोठं झाल्यानंतर, कितीही वर्ष झाल्यानंतर जर ते आपल्या जपल्या असतील, आपण एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट्स ठेवले असतील, तर मग ते कॉन्टॅक्ट्स ठेवताना पुढे आपल्याला ते आठवतात आणि खूप आनंद मिळतो. जशा त्या आठवणी ॲक्च्युअल जेव्हा त्या घटना घडल्या, ते शेअरिंग झालं तेव्हा जेवढा आनंद झाला, तेवढाच ते आठवताना पण आनंद होतो अनेक वर्षांनी. म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही त्याचं प्रिझर्वेशन केलेलं आहे, त्या मैत्रीचं. ती तुम्ही जपली आहे मैत्री तुमची. मग अशी केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळतो? ट्रू जॉय, खरा आनंद मिळतो, निर्भेळ आनंद. त्याच्यात कोणाचंच कडनं काहीच घ्यायचं नसतं, द्यायचं नसतं, तर फक्त प्रेम आणि आपुलकी आणि एक जीवन जगण्याचा आनंद मिळत असतो मैत्रीतनं आपल्याला. निरपेक्ष मैत्री ही अशी असावी. विथ अ लव्ह दॅट्स डीप अँड ट्रू लव्ह, म्हणजे फ्रेंडशिप इज द ट्रू लव्ह. जर खरी मैत्री असेल तर त्याच्यामधनं आपल्याला खरं प्रेम आणि आपुलकी आणि आनंद मिळाला पाहिजे. तो मिळत असेल तर ती खरी मैत्री आहे. येस, इट्स रिच विथ हॅपी मेमरीज अँड फॉन्ड रिकलेक्शन्स टू. टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्युटी. टाइम म्हणजे काळ म्हणूया या ठिकाणी आपण. कितीही काळ लोटला तरी ती फ्रेंडशिप काय होत नाही, नष्ट होत नाही. इट कांट बी डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय म्हणजे नष्ट होणे. बट टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्युटी. त्याचं जे सौंदर्य आहे मैत्रीतलं, ते कितीही काळ लोटला तरी कमी होत नाही किंवा नष्ट होत नाही. फॉर ॲज लॉंग ॲज मेमरी लिव्हज, इयर्स कांट इरेज द प्लेजर दॅट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स. ॲज लॉंग ॲज मेमरी लिव्हज, जितके दिवस आपल्या मनामध्ये त्या मैत्रीचे आठवणी राहतील, इयर्स कांट इरेज द प्लेजर दॅट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स. जस्ट नाउ आय टोल्ड यू, friendship is such a nice gift
priceless gift, we can say God has given us, which cannot be destroyed with the time. And for friendship is a priceless gift that can't be bought or sold. आणि ही जी मैत्री आहे, जी की इतकी सुरेख म्हणजे आपल्याला भेट दिलेली आहे किंवा देणगी दिलेली आहे ईश्वराने, परमेश्वराने, ती आपण जपतो, जपली पाहिजे. आणि जपल्यानंतर कितीही ती जुनी झाली तरी तेवढाच आनंद, उलट जास्त आनंद आपल्याला अनेक वर्ष लोटल्यानंतर त्या फ्रेंडशिपमधनं मिळत राहतो. असं हे गिफ्ट आहे प्राइसलेस. त्याचं मूल्यच नाही, म्हणजे इतकी बहुमूल्य ती गोष्ट आहे, प्राइसलेस. and you can say precious, priceless, बहुमूल्य, प्रेशियस, मौल्यवान आहे, खरंच मौल्यवान आहे, म्हणजे सोन्यापेक्षा मौल्यवान म्हटलं तरी चालेल. येस, गोल्डन चेन म्हणूनच म्हटलेलं आहे. फ्रेंडशिप, फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट दॅट कांट बी बॉट ऑर सोल्ड. बॉट म्हणजे विकणे, आपलं बॉट म्हणजे खरेदी करणे, आणि सोल्ड म्हणजे विकणे. म्हणजे दोन विरुद्ध गोष्टी, खरेदी विक्री. मग अशा विरुद्ध अपोजिट आयडियाज जेव्हा येतात एकत्र लाईनमध्ये एखाद्या पोएमच्या, तेव्हा त्याला अँटिथिसिस हा फिगर ऑफ स्पीच म्हणायचं, अलंकार म्हणायचं, अँटिथिसिस. आणि वरती पण तुम्हाला एक सांगायचं राहिलं, फर्स्ट स्टांझा त्याच्यामध्ये थर्ड लाईन बघा, अँड लाईक अ रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल. कशाबद्दल चाललेलं आहे पूर्ण पोएम मध्ये? फ्रेंडशिप बद्दल. मग फ्रेंडशिप ही कशी आहे, मैत्री कशी असते, तर लाईक अ रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल. लाईक म्हणजे चहासारखं. मी सुरुवातीला तुम्हाला उदाहरण दिलं कॅमलचं आणि शिपचं, त्याची तुलना. मग इथे कशाची तुलना कशाशी केलेली आहे? ज्वेल म्हणजे दागिना, आणि फ्रेंडशिप म्हणजे मैत्री. मैत्रीची तुलना ज्वेलशी, आणि तोही साधा सुद्धा ज्वेल नाही तर प्रेशियस ज्वेल, मौल्यवान दागिन्याशी केलेली आहे. तर मग मौल्यवान दागिन्यासारखी मैत्री असते, म्हणजे सारखी असे सांगणारे जेव्हा शब्द येतात, लाईक, ॲज, तुम्ही सांगा थर्ड स्टांझामध्ये ॲज लॉंग ॲज मेमरी, पण तिथे तुलना नाही केलेली आहे, तिथे ॲज शब्द आला तरी. अजून कुठे पण बघा लाईक किंवा ॲज असे शब्द जेव्हा येतात, अशी जेव्हा तुलना केलेली जाते तेव्हा त्याला सिमिली म्हणायचं. म्हणजे एक अलंकार आपण पाहिला मेटाफर, त्याच्यानंतर हा दुसरा फिगर ऑफ स्पीच जे आहे म्हणजे अलंकार, तर तो म्हणजे सिमिली, म्हणजेच त्याला आपण उपमा अलंकार म्हणतो. मग उपमा अलंकार आणि मेटाफर मध्ये काय फरक आहे? सिमिली आणि मेटाफर मध्ये दोन्ही मध्ये तुलना आहेच दोन गोष्टींची, पण इथे तुलना सांगण्यासाठी लाईक किंवा ॲज वगैरे शब्द वापरले जातात. इथे मात्र तसे शब्द न वापरता डायरेक्टली ज्या गोष्टीशी तुलना केली आहे तीच ती गोष्ट आहे असं म्हटलं जातं त्या ओळीमध्ये. जसं फ्रेंडशिप इज ए गोल्डन चेन. फ्रेंडशिप, मैत्री म्हणजे गोल्डन चेन आहे, सोन्याची साखळी आहे. साखळी सारखी आहे वगैरे नाही, साखळीच आहे सोन्याची, इतकी मौल्यवान आहे मैत्री ही गोष्ट. तर बघा, हे असे वेगवेगळे पोएटिक डिव्हाइसेस वापरलेले असतात पोएममध्ये, आणि त्यांनी त्याचं ब्युटी वाढते पोएमची अर्थातच. तर तसं अजून एक सिमिली, मेटाफर आणि अजून एक अँटिथिसिस, ते या ठिकाणी आलेलं आहे फोर्थ स्टांझामध्ये. दॅट कांट बी बॉट ऑर सोल्ड, अपोजिट आयडियाज आर ब्रॉट टुगेदर. जी खरेदी करता येत नाही आणि विकल्या जाऊ शकत नाही अशी गोष्ट आहे ती. म्हणजे खरेदी आणि विक्री या दोन विरुद्ध गोष्टी आहे, म्हणजे विरुद्ध कल्पना आहे. But to have an understanding friend is worth far more than gold. And now the last stanza. And the golden chain of friendship is a strong and blessed tie, binding kindred hearts together as the years go passing by. And the golden chain of friendship is a strong and blessed tie. Tie म्हणजे काय? एक बंध म्हणूया आपण. Yes, it is the strong attachment towards each other or among the friends. मित्रांमधलं किंवा मैत्रिणींमधलं परस्परांमध्ये असणारा एक अत्यंत मजबूत असा एक बंध, त्याला म्हणूया की स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाय. आणि तो इतका मजबूत असतो जर ती ट्रू फ्रेंडशिप असेल तर, की काही केल्या, कितीही काळ लोटला तरी तो बंध तुटत नाही, नष्ट होत नाही. आणि खरोखर त्या ब्लेस्ड टायमुळे लाईफ बिकम्स वर्थ एन्जॉयबल, इंटरेस्टिंग. यू वॉन्ट टू लिव्ह लाईफ ड्यू टू शेअरिंग विथ युअर फ्रेंड्स.
sharing both on both sides sorrows and happiness. आनंद आणि दुःख, सुख आणि दुःख या दोन्ही गोष्टी शेअर करता येतात मित्राशी किंवा मैत्रीमधनं, आणि म्हणूनच ती मैत्री आपल्याला आनंद देते, दीर्घ काळपर्यंत आनंद देत राहते मैत्री ही अशी गोष्ट आहे. म्हणून त्याला गोल्डन चेन म्हटलेलं आहे. येस, बाइंडिंग किंड्रेड हार्ट्स टुगेदर. किंड्रेड सारखे सारखे मनाचे, सारखे मन जी आहेत आपले, म्हणजे आपले मित्र साधारण मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्या एजचे असतात साधारणपणे, मैत्री त्यांच्याशी आपली जास्ती होते, किंवा लहान आपल्यापेक्षा लहान वयाच्या पण याच्याशी मैत्री असू शकते, थोड्या मोठ्या वयाने असणाऱ्याशी पण असू शकते. पण जेव्हा मैत्री असते तेव्हा ती मनं जुळतात, म्हणजे जवळजवळ ते सारखे असतात शेअरिंग करण्यासाठी, की आवडतं त्या दोन्ही मनांना. दोन ज्या मित्रांमध्ये किंवा मैत्रिणींमध्ये फ्रेंडशिप असते किंवा दोनापेक्षा जास्त जणांमध्ये जी मैत्री असते, त्या सर्व मनांना ती सगळ्यांची मनं सारखी असतात की दे वॉन्ट टू शेअर विथ इच अदर. त्या अर्थाने सारखी मनं, सुखदुःख त्यांना, जे कोणते फ्रेंड सर्कल आहे किंवा तो ग्रुप आहे फ्रेंड्सचा, त्यांना एकमेकांना आपली सुखदुःख वाटून घ्यायला किंवा शेअर करायला आवडतात. त्या अर्थाने त्यांची मनं सारखी आहे. किंड्रेड हार्ट्स टुगेदर. तर अशी कितीतरी सारखी मनं एकत्रित बांधून ठेवण्याचं काम फ्रेंडशिप करतं आणि त्यांना आनंद देतं. अँड ॲज द इयर्स गो पासिंग बाय, कितीही वर्ष जरी मागे गेली, लोटली, तरी सुद्धा हा जो बंध आहे किंवा हे जे किंड्रेड हार्ट्स आहेत, सारख्या मनाची लोक, ते त्यांची फ्रेंडशिप जपत राहतात आणि त्यांना एकमेकांना परस्परांना त्याचा आनंद ते घेत राहतात आणि त्यांचं जीवन ते अतिशय सुखकर करत राहतात त्याच्या गोष्टींमध्ये. मग इतकं जीवन आपलं सुखकर करणारं सच ए गिफ्ट इज रिअली प्रेशियस, प्रेशियस गिफ्ट गिव्हन टू अस बाय गॉड ऑर नेचर. बरोबर आहे की नाही? ही जी मैत्री आहे निर्माण केल्या गेलेली गोष्ट माणसामध्ये. आणि तुम्हाला माहिती आहे, मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे. त्याला असं म्हणजे एकट्याला जीवन जगायला असं नाही आवडत. तो प्राणी आहे जरूर, पण इतर प्राण्यांपेक्षा वेगळा. तर हेच ज्याला आपण म्हणतो की मन बुद्धी ही त्याला इतकी जास्त दिलेली आहे इतर प्राण्यांपेक्षा, की म्हणूनच तो हे सगळं आपलं जीवन सुंदर बनवू शकलेला आहे मनुष्य. तर ज्या ज्या गोष्टींनी आपलं जीवन सुंदर बनवलेलं आहे किंवा बनवू शकतो आपण, हे असं ह्या वाचनातनं, ह्या अभ्यासातनं, ह्या अनुभवांमधनं आपण शिकायचं असतं आणि चांगल्या गोष्टींचं जतन जरूर करायचं असतं. येस, सो वी हॅव अंडरस्टूड अबाउट द फ्रेंडशिप. हॅव यू अंडरस्टूड द पोएम? वी हॅव लर्न्ड अबाउट द फ्रेंडशिप अँड इट्स what can you say, how it is a precious gift given to us by nature, and why it is golden, because it is very precious. मौल्यवान असल्यामुळे त्याला गोल्डन म्हटलेलं आहे. आणि मौल्यवान का आहे? जस्ट नो आय एक्सप्लेन्ड. सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड द पोएम. व्हेरी ब्युटिफुल पोएम, नाईस, इंटरेस्टिंग, अँड वी हॅव अंडरस्टूड सम figures of speech also, simile, metaphor and antithesis. Antithesis, opposite ideas are brought together. Antithesis. So have you understood the word meanings also? New words. Links जोडते, प्रेशियस मौल्यवान, क्लास्प घट्ट जोडलेली, फॉन्ड आवडत्या, रिकलेक्शन्स आठवणी, इरेज म्हणजे पुसून टाकणे. बट दे इट डझंट, फ्रेंडशिप डझंट इरेज युअर पास्ट रिकलेक्शन्स. देन प्राइसलेस, बहुमूल्य आहे. म्हणजे त्याची पैशामध्ये किंमत नाही करू शकत आपण. पैशापेक्षा खूप जास्ती त्याची किंमत असते, त्याचं मूल्य असतं, त्याला आपण बहुमूल्य म्हणतो, म्हणजे प्राइसलेस. त्याला पैशाचं हे नाही देऊ शकत आपण. किंड्रेड म्हणजे सारखा. सो व्हेरी इंटरेस्टिंग पोएम. हॅव यू अंडरस्टूड द पोएम? नाव लेट अस जस्ट सी द activities in English workshop. Just 1-2 activities we will see. Now first activity is about acrostic, and that acrostic I have not taken in detail, but you can see on page number 73. And likewise you have to, here the example is given, some more examples you can solve on page number 73. What is acrostic? A word, suppose one word is given here, the spelling is there, reliable suppose, and reliable, inspiring, trustworthy, encouraging, supportive and hardworking. Now what is the Ritesh?
what is the bold letter words are there, bold letters are there, and if we will see that word is Ritesh. What is the spelling like this? Let us see here. Ritesh, isn't it? This is the name of one person, a boy, Ritesh, and it is written some different words from this letter, first letter beginning. Miss, what is the word here? Ritesh. Ritesh. That spelling is written vertically, and then you have to write different words or spellings from the beginning letter. Okay, so that is acrostic, Ritesh. So again we will see the next activity, which is very easy. Tick the correct before the correct statement. म्हणजे जे करेक्ट स्टेटमेंट असेल त्याला असं करा. किती सोपी ऍक्टिव्हिटी आहे ना. यू कॅन डू इट. येस ना. टाइम कॅन डिस्ट्रॉय द ब्युटी ऑफ फ्रेंडशिप. म्हणजे वेळ ही अशी गोष्ट आहे, काळ ही अशी गोष्ट आहे का की जी मैत्रीला संपवू शकते. असं वाक्य दिलंय, मैत्री संपू शकते काळ जर लोटला तर. नो, इट इज रॉंग. सो यू विल नॉट पुट द राईट मार्क देअर इन द box or that bracket. And remaining friendship cannot be bought or sold, right? Yes, friendship binds hands together, right? Friendship is like a real, rare and precious jewel, right? Friendship has more value than gold, right? Right mark you will do in all the brackets. Now the wave. Just see the wave. Very interesting. Read the poem and complete the wave. You have to complete the wave now. Try to do. Just see in the poem and try to complete the wave. Friendship is compared to. Friendship is compared to. Compared to. This is the central point. Okay. And now you have to complete the wave by writing the points here. Different points like this. Okay, how many points? 3 and 3, 6. 3. Yes. 7, it is 7. No, 7. Okay. Now try to write the points. How is the friendship compared to? कशा कशाची फ्रेंडशिपची तुलना केलेली आहे सांगा. एकही त्यांनी आपल्याला दिलेला नाहीये, पण आपण सहज सांगू शकतो की कशा कशाशी तुलना केलेली आहे मैत्रीची. काय काय म्हटलेलं आहे त्याला? गोल्डन चेन. गोल्डन चेन. अँड लाईकवाईज यू विल पुट द सर्कल or bracket also you can do. Then bracket it is given. Then if you will put a circle here, then you will put a bracket, or if you will put a bracket, then here circle. Anyhow you will complete the wave whatever is given in the examination. Now strong blessed tie. Strong tie is the another point to be written in the circle. Then how is the friendship? Beauty. Friendship is compared to beauty. म्हणजे सौंदर्य पण वाढतं, आनंद देतं आपल्याला मैत्री म्हणून ब्युटी, सौंदर्य. देन प्राइसलेस गिफ्ट म्हटलेलं आहे आपल्याला इथे. प्राइसलेस गिफ्ट एक प्रकारची भेट आहे ती आपल्याला ईश्वराने दिलेली. प्राइसलेस गिफ्ट. अजून काय म्हटलेलं आहे? प्रेशियस ज्वेल. प्रेशियस ज्वेल. प्रेशियस ज्वेल. ज्वेल म्हणजे दागिना. अजून फ्रेंडशिप बद्दल काय म्हटलेलं आहे? वर्थ फार मोर दॅन गोल्ड. मोर दॅन वर्थ. मोर दॅन गोल्ड. मोर दॅन गोल्ड. सोन्यापेक्षा जास्ती मौल्यवान. प्रेशियस ज्वेल आहे, अत्यंत मौल्यवान दागिना आहे. प्राइसलेस बहुमूल्य अशी भेट आहे.
नंतर गोल्डन चेन म्हटलेलं आहे मैत्रीला, फ्रेंडशिपला. स्ट्रॉंग टाय आहे म्हणजे बंध. तुम्हाला मी सांगितलं की अतिशय मजबूत असा बंध आहे फ्रेंडशिप म्हणजे, जी की आपल्याला घट्ट धरून ठेवते सर्व मित्रांना किंवा त्या फ्रेंड्स मधल्या सर्कलला. आणि ब्युटी म्हणजे सौंदर्य वाढवतं, जगण्याचा एक आनंद, जॉय असं पण म्हणू शकू आपण. ब्युटी म्हणजे त्या अर्थाने की एन्जॉईंग ऑफ लाईफ. Okay, so shall we stop here? Or yes, just try to do one more activity. Suppose it is possible. Say why friendship is compared to the following. Then again sixth activity on page number 89 that you can do. Write the words that go with the following. आता फक्त त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने विचारलं इथे. डिस्क्रायबिंग वर्ड्सच म्हणायचं त्याला. कसं ज्वेल? प्रेशियस ज्वेल. हार्ट्स. हार्ट्सला कोणता शब्द आलेला आहे विशेष स्पेसिफाय करणारा? किंड्रेड हार्ट्स. देन मेमरीज, हॅपी मेमरीज. गिफ्ट कसं? प्राइसलेस गिफ्ट. आपण इथे आता पाहिलं प्राइसलेस गिफ्ट. देन टाय. कसा टाय? स्ट्रॉंगेस्ट टाय. स्ट्रॉंग टाय. स्ट्रॉंगेस्ट टाय म्हणजे पोएम मध्ये जसा शब्द आलाय तसा घ्यायचा. आणि फ्रेंड कसा? तर अंडरस्टँडिंग फ्रेंड, जो की आपल्याला समजून घेतो. असा जर मित्र मिळाला की जो आपल्याला समजून घेतो तर मग त्याच्यासारखं दुसरं सुख नाही मैत्रीसारखं. लास्ट स्टांजा इज देअर. अँड गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाय बाइंडिंग किंड्रेड हार्ट्स टुगेदर ॲज द इयर्स गो पासिंग बाय. सो शॅल वी स्टॉप हिअर in do these activities in your notebook, read the poem again, and next time we will start the second last topic of unit 4, that is 4.4, the unsinkable ship. So let us stop now.